I want us to turn to the Gospel of John. యోహాను సువార్త Chapter 5. యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయం Let's read from verse 1 onwards. Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for a feast of the Jews. Now there is in Jerusalem near the sheep gate a pool, which in Aramaic is called Bethesda, and which is surrounded by 5 covered colonnades. Here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. One who was there had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" "Sir," the invalid replied, "I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me." Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat, and walk." At once the man was cured. He picked up his mat and walked. It's a great miracle the Lord did. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 1 నుంచి 9 వరకు అక్కడ ప్రభువు చేసిన గొప్ప అద్భుతం మనకు కనబడుతుంది. This man was suffering for 38 long years. ఈ మనుష్యుడు 38 సంవత్సరాలు దీర్ఘకాలం తన వ్యాధి నుంచి He was an invalid. అతడు వికలాంగుడు. He was in a helpless condition. నిస్సహాయమైన పరిస్థితిలో అతను ఉన్నాడు. Maybe 1 or 2 people brought him every day and left him at that Bethesda pool. బహుశా ఎవరో ఇద్దరు ముగ్గురు ఒకళ్ళో ఇద్దరు మరి అతన్ని తీసుకుని వచ్చి మోసుకుని వచ్చి అక్కడ బెతెస్దా అనే కోనేటి దగ్గర అతను విడిచిపెట్టిపోయేవాడు. Whenever the waters of that Bethesda pool were stirred, I believe whoever jumps into the waters, whatever the ailment, the person would get healed. అక్కడ చూచే విషయం ఏంటంటే దేవదూత వచ్చి ఆ కోనేటి నీటిని కదిలించినప్పుడు ఎవరు ముందుగా దానిలో దిగుతారో వాళ్ళు స్వస్థత పొందుతారు అని మనం చూస్తున్నాం. This poor fellow was there for 38 years. He was not able to jump. Probably nobody was helping him at all. ఈ వ్యాధిగ్రస్తుడు 38 సంవత్సరాల నుంచి అక్కడ పడి ఉన్నాడు, నిస్సహాయుడు. తర్వాత అతను తనంతట తాను వెళ్లి దానిలోకి దిగలేడు. ఎవరు సహాయం చేయడానికి కూడా ఎవరికి ముందుకు రాలేదు. What a tragedy it is. ఎంత దురదృష్టకరమైన విషయమో చూడండి. Well, anyhow, the Lord healed him. మరి ఏదో ఒక విధంగా ప్రభు అతను స్వస్థపరిచాడు. Now, let us read one more verse in the same chapter 5. అదే అధ్యాయం 5వ వచనంలో 5వ అధ్యాయంలో ఇంకొక వచనం మనం చూస్తాం. Let us read verse 14. 14వ వచనం. Later, Jesus found him at the temple and said to him, "See, you are well again. Stop sinning, or something worse may happen to you." అటు తర్వాత యేసు దేవాలయంలో వారిని చూచి, "ఇదిగో స్వస్థత నొందితివి, మరి ఎక్కువ కీడు నీకు కలుగకుండానట్లు ఇకను పాపం చేయకుమని చెప్పగా." Stop sinning. నువ్వు పాపం చేయొద్దు. If you don't stop sinning, worse thing will happen. పాపం చేయడం నువ్వు ఆపకపోతే ఇంకా భయంకరమైన సంగతులు జరుగుతాయి. What is the message we get from this? ఈ యొక్క వృత్తాంతం నుంచి మనం పొందే సందేశం ఏంటి? This fellow was invalid for 38 years. 38 సంవత్సరాలుగా ఈ మనుష్యుడు అక్కడ వికలాంగుడుగా నిస్సహాయుడుగా పడిపోయి ఉన్నాడు. And Lord Jesus said, "Stop sinning."
మరి యేసుప్రభు అంటాడు, నీవు పాపమును ఆపివే ఇంకా. Otherwise, worse things will happen to you. లేకపోతే ఇంకా ఘోరమైన సంగతులు నీకు జరుగుతాయి. What do we understand? దాని నుంచి మనం ఏం గ్రహిస్తూ ఉన్నాం? This man suffered for 38 years because he sinned severely. తన జీవితంలో ఘోరమైన పాప జీవితంలో ఉన్నాడు గనక, పాపం చేశాడు గనక 38 సంవత్సరాలు తన వ్యాధిలో అతను బాధపడుతూ వచ్చాడు. He was in a helpless condition. Why? Because of his sins. నిస్సహాయమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాడు. ఎందుకు? తన పాపాన్ని బట్టి. When the Lord Jesus said stop sinning, it means you are continuing to sin. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఇక పాపం చేయడం ఆపేవయ్యా అని చెప్తూ ఉంటే అర్థం ఏంటి? అతను ఇంకా పాపంలోనే కొనసాగుతున్నాడు. And he was not sinning for 1 year. ఏదో ఒక సంవత్సరం కాదు, for the 38 years. 38 సంవత్సరాలు ఆయన పాపం చేస్తూ వచ్చాడు. Even in his sickly condition, తన యొక్క వ్యాధిగ్రస్తమైన తన పరిస్థితిలో కూడా there was some sin in this man. ఏదో ఒక పాపము ఈ మనుష్యునిలో ఉంది. Men probably have and could not notice. మరి ఇతర మనుషులు బహుశా ఆ పాపాన్ని గుర్తించలేకపోయారు. But the creator God was seeing him very clearly. అయితే సృష్టికర్త అయిన దేవుడు అతనిని స్పష్టంగా చూస్తూ ఉన్నాడు. 38 years he was invalid at the pool of Bethesda. 38 సంవత్సరాలుగా ఒక వికలాంగుడిగా నిస్సహాయుడిగా బెతెస్దా కోనేటి దగ్గర పడి ఉన్నాడు. What sin he could have been doing? ఆయన ఏ పాపం చేసి ఉంటాడు? And what he must have been continuing doing during those 38 years. 38 సంవత్సరాలు అదే పాపాన్ని ఎలా కొనసాగించగలుగుతూ ఉన్నాడు? It's very difficult for us to understand. అది మనం అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా కఠినమైన విషయంగా కనబడుతుంది. In order to understand this, let us go back to the old familiar story in the Bible, story of the prodigal son. దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే బైబిల్లో మనం కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళి మరి మనకు ఎంతో పరిచితమైన ఆ యొక్క వృత్తాంతాన్ని, తప్పిపోయిన కుమారుని యొక్క వృత్తాంతాన్ని ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. The elder fellow was very faithful to the father. ఇక్కడ తండ్రికి 2 కుమారులు ఉన్నారు, పెద్దవాడు చిన్నవాడు. పెద్దవాడు చూస్తే తండ్రికి ఎంతో విధేయుడిగా కనబడుతున్నాడు. The younger fellow took his share and he went away and enjoyed his life. రెండోవాడు తన భాగాన్ని దాన్ని తీసుకుని తన యొక్క జీవితాన్ని దుర్వ్యాపారంలో he indulged in all types of sins. అన్ని విధాలైన పాపాల్లో అతను నిమగ్నుడయ్యాడు. Finally he lost everything. తర్వాత తనకున్న సమస్తాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు. And he came to the status of almost a beggar. మరి దాదాపు ఒక యాచకుడు వలె, ఒక భిక్షగాడి యొక్క పరిస్థితికి చేరుకున్నాడు. And then he repented. అప్పుడు పశ్చాత్తాపడ్డాడు. All this happened because I came out, I did not obey my father. ఇదంతా ఎందుకు జరిగిందంటే నేను నా తండ్రిని ధిక్కరించి వచ్చేసాను, నా తండ్రికి నేను విధేయత చూపించలేదు గనక ఇలా జరిగింది. I indulged in all sins. అన్ని విధాలైన పాపాల్లో నేను నిమగ్నుడయ్యాను. He realized, he repented, he cried. గ్రహించాడు, గుర్తించాడు, పశ్చాత్తాపడ్డాడు, రోధించాడు, ఏడ్చాడు. He went to his father. తర్వాత తన తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. Father looked at him from a distance. ఒక దూరం నుంచి తండ్రి ఆయన్ని కుమారుని చూశాడు. He ran and hugged him. పరిగెత్తుకుని వెళ్ళి కౌగిలించుకున్నాడు. And you know what happened later? తర్వాత ఏం జరిగిందో మీకు బాగా తెలుసు. Father arranged a feast. మరి తండ్రి ఒక గొప్ప విందు in honor of the return of the son. మరి కుమారుడు తిరిగి వచ్చిన కారణాన్ని బట్టి ఒక విందు తండ్రి సిద్ధపరిచాడు. So this boy came to the house. ఈ అబ్బాయి ఇంటికి వచ్చాడు. After some time the elder fellow came. కొంత సమయం అయిన తర్వాత పెద్దవాడు వచ్చాడు ఇంట్లో. And you know what happened? He asked them, what is going on? మరి తర్వాత ఏం జరిగిందో మీకు తెలుసు. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని అడిగాడు, అబ్బా ఏం జరుగుతుంది లోపల? They said, your brother has come. అయ్యా మీ తమ్ముడు వచ్చాడు. And your father is excited, he is very happy. మీ నాన్న చూస్తే ఉత్సాహంలో ఊగిపోతూ ఉన్నాడు, చాలా సంతోషిస్తున్నాడు. All this feast is arranged because of that. ఇదిగో ఈ విందంతా ఆ కుమారుడు కొరకే చేస్తూ ఉన్నాడు. You know what the elder son did? మరి పెద్దవాడు ఏం చేశాడో తెలుసా? He was very angry. చాలా కోపపడ్డాడు.
My father never prepared a feast for me and for my friends at any time. నాకు నా స్నేహితులకి మా తండ్రి ఉన్నాడే, ఒక్కసారి కూడా విందు, చిన్న విందు కూడా ఆయన ఏర్పాటు చేయలేదే. This fellow took his share and wasted and he came back now. వీడేమో వాడి భాగాన్ని తీసుకుని పోయాడు, దాన్ని అంతా వృధా చేశాడు, తిరిగి వచ్చాడు. So the elder fellow refused to enter the house. కాబట్టి పెద్ద కుమారుడు ఇంట్లో ప్రవేశించడానికి నిరాకరించాడు. Answer my question. ఇప్పుడు నా ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పండి. What is the sin that the elder son has committed here? పెద్ద కుమారుడు చేసిన పాపం ఏంటి ఇక్కడ? Among the 10 commandments. 10 ఆజ్ఞల్లో Did he commit any of the 10 commandments? Did he break any of the 10 commandments? 10 ఆజ్ఞల్లో ఏదైనా ఉల్లంఘించాడా? No. లేదు. Then what is the sin that he had committed? అయితే అతను చేసిన పాపం ఏంటి? Yes? He was unwilling to love. ప్రేమించడానికి అతను అంగీకారం చూపించలేదు. Love those who are in desperate condition. దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్న వారిని ప్రేమించండి. Those who cry and come to senses, love them. రోదించి వేచి తర్వాత బుద్ధి తెచ్చుకున్న వాళ్ళని ప్రేమించండి. Especially when they repent and they come. ప్రత్యేకంగా వారు పశ్చాత్తాపడి తిరిగి వచ్చినప్పుడు. But this fellow is not willing. అయితే ఈ మనుష్యుడు పెద్దవాడు చూస్తే ఆ విషయంలో ఏమాత్రం అంగీకారం చూపించలేదు. He was following all the 10 commandments. మరి పెద్ద 10 ఆజ్ఞలన్నిటిని పాటిస్తూనే ఉన్నాడు. In his reaction, the elder son is guilty. తాను చూపించే ప్రతి చర్యలో పెద్దవాడు దోషంలో కనబడుతున్నాడు. All people sins are of 2 kinds, in action and in reaction. మనుష్యుల పాపాలన్నీ కూడా 2 కోవలుగా 2 విధాలుగా మనం విభజించవచ్చు, చర్యలు ప్రతిచర్యలు. The second fellow was guilty of sins of actions, but he came to senses and he returned and came. రెండోవాడు కూడా దోషిగానే ఉన్నాడు, తను చేసిన చర్యల్ని బట్టి, కానీ ఆ దోషాలను బట్టి పశ్చాత్తాపడ్డాడు, తిరిగి వచ్చాడు. But the elder fellow was free from all sins of action, but he is guilty of sin of reaction. అయితే పెద్దవాడు తాను చేసిన చర్యలను బట్టి ఏ పాపం చేయలేదు, కానీ తాను చూపించే ప్రతి చర్యలో పాపిగా కనబడుతున్నాడు. No, my humble request is, please hear me. దయచేసి వినండి, దీనంగా మీకు all those who are believers, who are born again, who are baptized, we are very careful about our actions. విశ్వాసులందరూ, తిరిగి జన్మించిన వారు, విశ్వాసులుగా ఉన్నవారు, బాప్తిస్మం తీసుకున్న వాళ్ళు, మనం అందరం కూడా మన యొక్క చర్యల విషయంలో, మనం చేసే పనుల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాం. But then most of the believers are guilty of what? Sins of reaction. అయితే విశ్వాసుల్లో అధిక సంఖ్యాకులు తాము చూపించే ప్రతి చర్యల్లో దోషులుగా కనబడతారు. And these sins of reaction are not easily noticeable. ప్రతి చర్యలుగా కనబడే ఈ యొక్క పాపాలు అంత సులభంగా గుర్తించలేం. We are so cultured, we are very beautifully we cover them up. మనకి ఎంత మంచి సంస్కృతి ఉందంటే చేసిన తప్పులని పాపాలను కూడా జాగ్రత్తగా కప్పుకుంటాం, ఎవ్వరికి తెలియదు, మూడో కంటికి తెలియదు. But the Almighty God is watching us. అయితే సర్వశక్తుడైన దేవుడు మనలను పరిశీలిస్తూ ఉన్నాడు. He cannot tolerate this spirit in you and me. నీలోను నాలోను అటువంటి ఆత్మ, అటువంటి గుణం, అటువంటి భావం ఉంటే ఆయన సహించలేడు. We need to examine ourselves frequently and see whether this sin of reaction of any kind is in us and get rid of it. తరచుగా మనల్ని మనం పరీక్షించుకుని ఇటువంటి ప్రతిచర్య రూపేణ ఉండే నా యొక్క పాపం నుండి నేను గుర్తించి క్షమించమని అడిగి దానిని మనం నిర్మూలించుకోవాలి. Sin no more. ఇక మీదట పాపం చేయొద్దు. Lest a worst thing happen to you. ఇంకా అధికమైన ఘోరమైన వ్యాధి నీకు కలగకుండా, మరి ఎక్కువ కీడు నీకు కలగకుండా. That should be our attitude. అలా ఉండాలి మన స్వభావం. For 38 years. 38 సంవత్సరాలు. Now what sins this fellow must have been committing?
మరి ఎటువంటి పాపాలు ఈ యొక్క మనుష్యుడు జరిగించుండొచ్చు? At least imagine one or two. ఒకటో రెండు ఊహించండి. When Lord Jesus said, stop sinning, it means that fellow was sinning. ఇక మీదట నువ్వు పాపం చేయొద్దు అని యేసు ప్రభు చెప్పినప్పుడు ఆ మనుషుడు పాపం చేస్తూ ఉన్నాడు అన్నమాట. He was invalid. He could not do any sin in his actions. ఇక్కడ వికలాంగుడుగా ఉన్నాడు, పడిపోయి ఉన్నాడు, కదలలేడు, మరి నిస్సహాయుడిగా ఉన్నాడు, తాను చేసే చర్యల్లో ఏ పాపం చేయడానికి వీల్లేదు. So this invalid fellow was guilty, grossly guilty of terrible sins of reaction. కనుక ఈ యొక్క వికలాంగుడనే వ్యక్తి, నిస్సహాయుడనే వ్యక్తి తనలో ఉన్న తాను చూపించే ప్రతి చర్యల్లో ఎక్కడో పాపం చేస్తున్నాడు. These are the sins treasured in the heart. మన హృదయపు లోతుల్లో మనం భద్రంగా దాచుకునే పాపాలివి. You can call them as sin of envy. అది అసూయ అనే పాపం అనొచ్చు. Sin of hatred. ద్వేషం అనే పాపం అనొచ్చు. Like this, when a person is progressing and successful in certain areas and you look at them because they were your enemies, you develop a deep dislike towards them. ఒకళ్ళు ఎవరైనా వర్ధిల్లుతూ ఉంటే, అన్ని విషయాలు వాళ్ళకి చక్కగా సంభవిస్తూ ఉంటే, వాడు నీ శత్రువుగాను భావించి, నీ శత్రువైతే అతని గురించి ఒక లోతైన ఒక అసూయ నీలో ప్రారంభమవుతుంది. For 38 years the Lord Jesus said, stop sinning. 38 సంవత్సరాలున్న 30 సంవత్సరాలుగా బాధపడుతున్న ఈ వ్యక్తిని ఇక మీదట నువ్వు పాపం చేయొద్దు అని ప్రభువు అంటున్నాడు. So we have to learn a lesson. కనుక ఇక్కడ మనం నేర్చుకునే పాఠం ఒకటి ఉంది. Most of us preachers and elders, deacons, we all must be very careful because we are guilty of the sins of reaction. మనలో చాలా మంది, ప్రత్యేకంగా వర్తమానికులు, పెద్దలు, డీకన్లు, పరిచారకులు, మనందరం కూడా ఈ విషయం గ్రహించాలి. మనం చూపించే ప్రతి చర్యల్లో మనము దోషభావంలో ఉంటాం. Outwardly we appear very righteous. బహిరంగంగా చాలా నీతియుక్తంగా, నీతిపరులుగా కనబడుతూ ఉండొచ్చు. But deep in our hearts we harbor dislike, hatred. అయితే మన హృదయపు లోతుల్లో ఈ ద్వేషం అనేది మనం పెంచుకుంటూ ఉంటాం. And when the people whom we dislike, when they begin to prosper, your blood pressure increases this side. మన అయిష్టంగా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా, వాళ్ళకి ఏమైనా మంచి సంభవిస్తుంది అంటే ఇక్కడ రక్తం ఉడికిపోతుంది. So this is the warning the Lord is giving to us from this passage. ఈ వాక్య భాగం నుండి ప్రభు మనకు అందించే వర్తమానం ఇదే. Turn with me to the book of Exodus chapter 15. మూడవదిగా నిర్గమకాండం 16వ అధ్యాయం. There is one important instruction on the subject of health. మరి ఆరోగ్యం విషయంలో ఇక్కడ ఒక ప్రాముఖ్యమైన నియమం మనం ఇక్కడ ఒకటి కనబడుతోంది. Exodus 15:26. నిర్గమకాండం 15వ అధ్యాయం 26వ వచనం. మీ దేవుడైన యెహోవా వాక్కును శ్రద్ధగా విని ఆయన దృష్టికి న్యాయమైనది చేసి ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయులై ఆయన కట్టడలన్నిటినీ అనుసరించి నడిచిన యెడల నేను ఐగుప్తీయులకు కలిగజేసిన రోగములలో ఏదియు మీకు రానియను, నిన్ను స్వస్థపరచు యెహోవాను నేనే అన్నాడు. I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians. నేను ఐగుప్తీయులకు కలిగజేసిన రోగములలో ఏదియు మీకు రానియను. In the land of Egypt the Lord allowed a number of diseases upon the Egyptians. ఐగుప్తు దేశంలో మరి ఐగుప్తీయులకు అనేకమైన వ్యాధులు ప్రభు సంభవింపజేశాడు. Because they were ill treating the Israelites. ఎందుకంటే ఇశ్రాయేలీయులను చాలా వాళ్ళు మరి కీడుకు గురి చేశారు. They treated them as slaves. వారిని బానిసలుగా పరిగణించారు.
They treated them as worse than animals. అసలు జంతువుల కంటే మరి ఘోరంగా వాళ్ళని So the Lord పరిగణించారు. sent variety, number of diseases. కనుక అనేక విధాలైన వ్యాధులను తెగుళ్లను వారిపై ప్రభువు దేవుడు కుమ్మరించాడు. Egyptians suffered because of these diseases. ఐగుప్తీయులు ఈ యొక్క వ్యాధులను బట్టి చాలా బాధపడ్డారు. The Lord is giving here as a promise. మరి ఇక్కడ దేవుడు ఒక వాగ్దానాన్ని వారికి ఇస్తున్నాడు. It's very important. All of us must learn this by heart. మనం ఇవన్నీ కూడా కంఠత రూపేణ మనం నేర్చుకోవాలి. The first thing in this is listen carefully to the voice of the Lord your God. మొట్టమొదటి విషయం 26వ వచనంలో మీ దేవుడైన యెహోవా వాక్కును శ్రద్ధగా విని. How is it possible? ఎలా సాధ్యం అది? By reading the word of God regularly. క్రమం తప్పకుండా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదవడంతో అది సాధ్యమవుతుంది. Listen carefully to the voice of the Lord. Lord is not going to speak to each one of us. మరి దేవుడైన యెహోవా వాక్కు శ్రద్ధగా విని అంటే మనలో ప్రతి ఒక్కరితో ధారాళంగా లేక ప్రత్యక్షంగా ప్రభు మాట్లాడకపోవచ్చు. He has spoken and it is recorded. ఆయన మాట్లాడాడు, అది ఇక్కడ లిఖించబడింది. So we can easily listen carefully to the voice of the Lord our God. కనుక వాక్యం చదవడంలో సులభంగా మనం దేవుని యొక్క వాక్కును మనం వినగలం. Now the second part of this verse is, ఈ వాక్యంలో ఉన్న రెండో భాగం, first listen to the voice. మొట్టమొదటిది ఆయన యొక్క వాక్కును విని, in other words, read the word of God and do what is right in his eyes. మరి రెండో వేరే మాటలో చెప్పాలంటే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదివి ఆయన దృష్టిలో యుక్తమైనది మేలైనది మనం జరిగించాలి. If you pay attention to his commands, ఆయన యొక్క ఆజ్ఞలకు మీరు గమనం చూపిస్తే, and keep all his decrees, ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయులై ఆయన కట్టడలన్నిటినీ అనుసరించి నడిచిన యెడల, then comes the promise of health. ఇప్పుడు స్వస్థత విషయంలో ఆరోగ్యం విషయంలో ఒక వాగ్దానం వస్తుంది. I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians. నేను ఐగుప్తీయులకు కలిగజేసిన రోగములలో ఏదియూ మీకు రానియను. What a God we have. ఎంత గొప్ప దేవుడండి మనకి. He is eager to give us good health. మంచి ఆరోగ్యాన్ని మనకి ఇవ్వడానికి ఆయన ఆత్రుత పడుతూ ఉన్నాడు. He is willing to see that no disease will attack us. ఆయన అంటున్నాడు, ఏ రోగం కూడా నిన్ను తాకదు. But we have to do two things. అయితే రెండు విషయాలు ఇక్కడ మనం చేయాలి. Listen to his word. ఆయన యొక్క వాక్కును శ్రద్ధగా వినాలి. In other words, read regularly. వినడం అంటే ఆయన యొక్క వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా క్రమంగా మనం చదవాలి. Meditate upon it. దానిని ధ్యానించాలి. Secondly, obey. రెండోదిగా దానికి విధేయత చూపించాలి. If you do that, God's promises, we will enjoy good health. నువ్వు అలా చేస్తే దేవుడిచ్చే వాగ్దానం ఏంటంటే నీవు మంచి ఆరోగ్యాన్ని అనుభవించగలవు. Turn with me to another important instruction on the subject of health. మరి ఆరోగ్యం విషయంలో మరి ఒక ప్రాముఖ్యమైన నియమాన్ని దయచేసి మనం చూసుకుందాం. Exodus 23:25. నిర్గమకాండం 23వ అధ్యాయం 25వ వచనం. నీ దేవుడైన యెహోవానే సేవింపవలెను, అప్పుడు ఆయన నీ ఆహారమును నీ పానమును దీవించును. నేను నీ మధ్య నుండి రోగము తొలగించెదను, కడుపు దిగబడినదియు గొడ్డుదియు నీ దేశములలో ఉండదు, నీ దినముల లెక్క సంపూర్తి చేసేది. Worship the Lord your God. నీ దేవుడైన యెహోవానే సేవింపవలెను, and his blessing will be on your food and water. అప్పుడు ఆయన నీ ఆహారమును నీ పానమును దీవించును. Thirdly, I will take away the sickness from among you. నేను నీ మధ్య నుండి రోగము తొలగించెదను. I like the Telugu translation of the first part of it. తెలుగులో ఎంతో చక్కగా మరి తర్జుమా చేయబడింది. Read it. నీ దేవుడైన యెహోవానే. The word ne, that letter ne is important. యెహోవానే సేవించవలెను. None else other than God Almighty. యెహోవా దేవుడు తప్ప, పరిశుద్ధుడైన లేక సర్వశక్తుడైన దేవుడు తప్ప ఇంక ఎవరిని కూడా మనం ఆరాధించకూడదు. You cannot honor any other person other than the living Lord. సజీవుడైన దేవుడి కంటే అధికంగా ఇంకా ఎవరిని కూడా, జీవించి ఉన్న ఎవరిని కూడా మనం ఆరాధించకూడదు, సేవించకూడదు.
So from the depth of our hearts, మన హృదయపు లోతుల్లో నుండి we must pour out our worship unto this wonderful God and His Son, our Lord Jesus. ఆశ్చర్యకరుడైన అద్భుతకరుడైన ఈ దేవుణ్ణి, ఆయన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువును మన హృదయపు లోతుల్లో నుండి మనం సేవించి ఆరాధించాలి. In some other Bibles, the word says, "Thou shalt worship the Lord your God only." మరి కొన్ని బైబిల్లో నీ దేవుడిని యెహోవాను మాత్రమే అని కొన్ని ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో తర్జుమా చేశారు. If you do that, His blessings will be on our food and water. నీవు అలా చేస్తే ఆయనకు దీవెనలు మన ఆహారం మీద మన పానీయం మీద నిలుస్తాయి. On our food and our water. మన ఆహారం మీద మన యొక్క పానం మీద. I told you long time back one small incident. I went in the midsummer along with one or two other people to visit one family. చాలా కాలం క్రితం ఈ విషయం మీకు చెప్పాను. చాలా కాలం క్రితం ఒక కుటుంబాన్ని దర్శించడానికి కొంచెం దూరంలో ఉన్న కుటుంబాన్ని మేము వెళ్ళాం. And we visited and we were returning. అక్కడ వాళ్ళని దర్శించి తిరిగి వస్తూ ఉన్నాం. In Trimalgiri ఏరియాలో we visited the family who were very closely known to us. మాకెంతో సన్నిహితంగా తెలిసిన ఒక కుటుంబాన్ని మేము దర్శించడం జరిగింది. We thought if we visit at this time they will surely give us some coffee or tea. మేము అనుకున్నాము చాలా కాలం తర్వాత వెళ్తున్నాం కదా, కనీసం ఒక కాఫీనో టీనో ఒక కప్ అన్న ఇస్తారు కదా అనుకున్నాం. If they don't give, we can drink water and go. పోనీ అదన్నా ఇవ్వకపోతే కనీసం నీళ్ళన్నా ఇస్తారు, అది తాగి వద్దాం అనుకుని వెళ్ళాం. We went there. అలా అనుకుని మేము వెళ్ళాం. We were very thirsty. అలా దాహంతో ఉన్నాం. వేసవి కాలం. We were 3 of us. ముగ్గురం ఉన్నాం. With great love they brought water. చాలా ప్రేమతో వాళ్ళు నీళ్లు తీసుకుని ఇచ్చారు. The glasses were not very big, they were small like this. చిన్న చిన్న గ్లాసులే, కానీ నీళ్లు ఇచ్చారు. We were so thirsty, we took very quickly. చాలా దాహంగా ఉంది కనుక దాన్ని గబగబా తాగేసాం. And they brought some more water. ఇంకొంచెం నీళ్లు తీసుకొచ్చారు. And they poured in it. దానిలో పోసారు. I was taking the glass and slowly drinking, and I found there were 3-4 insects moving about in that. నేను తీసుకుని మెల్లగా తాగుతూ ఉంటే 2-3 పురుగులు ఈత కొడుతున్నాయి లోపల. Then I kept the glass and I was really shocked. In the first glass that I took, how many insects I have taken, I do not know. దాన్ని పరీక్షగా చూసి ఇది పక్కన పెట్టేశాను. మొదటి గ్లాసు చూడకుండా తాగాను, ఎన్ని పోయినాయో పురుగులు లోపలికి. So for nearly 1 or 2 hours I was disturbed until I went home. I was very much disturbed. దాదాపు 1-2 గంటలు చాలా కలవరంతో ఉన్నాను. లోపల తిరుగుతున్నాయేమో అని భావం కలుగుతూ ఉంది. అలాగే ఇంటికి వెళ్ళాను. But suddenly this verse in the Bible I remembered and it gave me comfort. అకస్మాత్తుగా బైబిల్లో ఉన్న ఈ వచనాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేసుకుని ఎంతో ఆదరణ పొందాను. You shall worship the Lord your God only, and His blessings will be on your food and water. నీ దేవుడిని యెహోవానే, ఆయనను మాత్రమే నీవు సేవింపవలెను, అప్పుడు ఆయన నీ ఆహారమును నీ పానమును దీవించును. Then all fear went away. I was very happy and I was not. నా భయమంతా తొలగిపోయింది, చాలా సంతోషపడ్డాను. ఇక దాని గురించి దిగులు మానేశాను. Otherwise I thought of going to the doctor. లేకపోతే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ పురుగులు తీసేయమని అడుగుదాం అనుకునేవాను. But look at the text. The Lord is promising, I will bless your bread and your water. అయితే వాక్యం చూడండి, ప్రభు అక్కడ దేవుడు వాగ్దానం చేస్తూ ఉన్నాడు, నీ యొక్క ఆహారాన్ని నీ యొక్క పానాన్ని నేను ఆశీర్వదిస్తాను. When the Lord blesses food and water, we will enjoy normal good health. దేవుడు మన ఆహారాన్ని పానాన్ని ఆశీర్వదిస్తే చక్కని ఆరోగ్యాన్ని మనం అనుభవించగలం. So one of the reasons why many believers take ill and suffer with some disease or the other is we dishonor what is written over here. అనేక మంది విశ్వాసులు ఏదో ఒక విధంగా దేంతోనో బాధపడుతూ లేక దేంతోనో ఏదో ఒక వ్యాధితో సతమతమవుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఒక కారణం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం లేక అగౌరవపరుస్తున్నాం. On one side we honor God. ఒక విధంగా ఒకవైపు చూస్తే దేవుణ్ణి ఘనపరుస్తున్నామని అనుకుంటాం. But on the other side we are also honoring something else. అయితే వేరే వైపు చూస్తే ఇంకో దాన్ని కూడా మనం ఘనపరిచి హెచ్చించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. We love God on one side. ఒకవైపు చూస్తే దేవుని ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాం. There are 1 or 2 other things that you love them more. అయితే ఇంకా 2-3 విషయాలు ఉన్నాయి, దీనికంటే ఎక్కువ ప్రేమను వాటిపై చూపిస్తాం. God will never tolerate such things. దేవుడు అలాంటి విషయాలను ఎప్పుడూ సహించడు. That's the reason why the word
You shall love the Lord God only is mentioned in the Bible. అందుకనే ఆ మాటలకు రాయబడ్డాయి, నీ దేవుడైన యెహోవానే నీవు సేవింపవలెను. There are many of us, many believers, we have got our own hobbies. విశ్వాసుల్లో చాలా మందికి మన సొంత అలవాట్లు కొన్ని మనకుంటాయి. So much so that we spend a little more time on our hobbies than on the Bible, on prayer. ఆ అలవాట్లు ఎంతగా మనకు అలవాటు అయిపోతాయంటే బైబిల్ చదివేదానికంటే వాటి మీద అధిక సమయాన్ని మనం వినియోగిస్తూ ఉంటాం. God is watching us. దేవుడు మనల్ని గమనిస్తున్నాడు సుమా. Many of us go to bed very late. మనలో చాలా మంది చాలా ఆలస్యంగా మనం పడకలకు వెళతాం. What for? Because they have their own hobbies. ఎందుకంటే వాళ్ళ సొంత పనులు, సొంత అలవాట్లు వాళ్ళకు ఉంటాయి కనుక. There is one important text from the Bible that is of great help for us to live a very healthy life. చక్కని ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం సాగించడానికి ఒక గొప్ప దేవుని యొక్క వాక్యం నుంచి మనకు సహాయపడే. Let us look at the book of Ecclesiastes. ప్రసంగి గ్రంథం. Ecclesiastes. ప్రసంగి గ్రంథం Chapter 7. 7వ అధ్యాయం Verse 18. No, yes. 18 says, it is good to grasp the one and not let go of the other. Then the next sentence is, the man who fears God will avoid all extremes. 18వ వచనం 7వ అధ్యాయం ప్రసంగి గ్రంథం. నీవు దీని పట్టుకుని ఉండుటయు దానిని చేయి విడవకుండుటయు మేలు, దేవుని యందు భయభక్తులు గలవాడు వాటినన్నిటినీ కొనసాగించును. The man who fears God will avoid what? All complete extremes. దేవుని యందు భయభక్తులు గలవాడు వాటినన్నిటినీ అంటే అక్కడ జరిగే వాటి అలాంటి చివరి వరకు కొనసాగించగలడు. Come to Ecclesiastes chapter 3. ప్రసంగి గ్రంథం 3వ అధ్యాయం. There is a time for everything and a season for every activity under heaven. A time to be born, time to die, time to plant, time to uproot. Like this, so many things are mentioned over there until 8. ప్రతి దానికి సమయం కలదు, ఆకాశం క్రింద ప్రతి ప్రయత్నము సమయం కలదు, పుట్టుటకు చచ్చుటకు. అలాగా 8వ వచనం వరకు చాలా విషయాలు అక్కడ రాయబడ్డాయి. So what is the problem with most of the believers today? కనుక అధికమైన విశ్వాసులలో ఉన్న సమస్య ఏంటి ఈ దినాల్లో? We don't follow this at all. దీన్ని అసలు మనం ఏమి పట్టించుకోం. We go by our own likes and dislikes. మన ఇష్టాలను బట్టి అయిష్టాలను బట్టి మనం వెళుతూ ఉంటాం. And if you like something, you spend more time on that. మనకి ఏదైనా ఇష్టం అనుకోండి, ఇష్టమైతే దాని అధిక సమయం అంతా దాని మీద పెడతాం. Whereas the Bible says the man who fears God will avoid all extremes. బైబిల్ ఏం చెప్తూ ఉందంటే ఇటువంటి మరి మిత్తము లేని సంగతులను బైబిల్లో దేవుని కింద భయభక్తులు కలిగిన వాడు వీటన్నిటిని తనను తాను కాపాడుకుంటాడు. The Bible says there is a time to sleep. మరి నిద్రపోవడానికి ఒక సమయం ఉందని బైబిల్ చెప్తూ ఉంది. If you don't go to sleep and if you are awake until 12 regularly for many days and months and sometimes for years and doing what? Good work. Reading the Bible, praying. మరి నిద్రపోవడానికి ఒక సమయం ఉంది. నిద్రపోవాల్సిన సమయంలో మరి చాలా దీర్ఘకాలం మరి 12 గంటల వరకు 1 గంట వరకు మంచి పనులే, బైబిల్ చదవడం, ప్రార్థన చేయడం, దానిలో మనం కాలం గడుపుతూ ఉంటే God is not pleased with that. మరి దాంతో కూడా దేవునికి సంతోషం లేదు. You are reading the Bible. బైబిలే చదువుతున్నావు until 12. 12 వరకు. You are spending time in prayer. ప్రార్థనలోనే గడుపుతూ ఉన్నావు. God is not happy. మరి దేవుని దానికి సంతోషం కలగదు. There is a time to sleep. మరి పండుకోవడానికి, నిద్రపోవడానికి ఒక సమయం ఉంది. That's what we read just now. అదే మనం చదివాము ఇప్పుడు. For everything there is a time. ప్రతి దానికి ఒక సమయం అంటూ ఉంది. And that must be done at that time. మరి ఆ సమయంలోనే అది మనం జరిగించాలి. If you don't do that, అలా చేయకపోతే then
you will come under God's punishment. దేవుని యొక్క శిక్షకు నువ్వు గురవుతావు. Even a very righteous man also will come under God's punishment. నువ్వు ఎంతో నీతిమంతుడైన వ్యక్తివని నువ్వు అనుకుంటున్నప్పటికీ, నీతిమంతుడైన వ్యక్తి అయినప్పటికీ దేవుని యొక్క శిక్షకు నువ్వు గురవుతావు. There was a man called David Brainerd who went all the way to America many or 200 years back. డేవిడ్ బ్రైనార్డ్ అనే ఒక ఆయన ఉండేవాడు. 200 సంవత్సరాల క్రితం ఆయన మిషనరీగా He అమెరికా had a దేశానికి great వెళ్ళాడు. burden for the conversion of the people there in America. అమెరికా దేశంలో ఉన్న వారి మారు మనస్సు కొరకై వారి యొక్క పరివర్తన కొరకై చాలా గొప్ప భారం కలిగిన వాడు. He maintained a diary ఆయన ఒక డైరీ రాసుకునేవాడు. and he spent more and more time in prayer and Bible study. బైబిల్ స్టడీలోను ప్రార్థనలోను సమయం అంతా అధికమైన సమయం దానిలోనే గడుపుతూ వచ్చాడు. He could win a few people. మరి కొంతమందిని ఆయన గెలుచుకోగలిగాడు, మారు మనసులో నడిపించగలిగాడు. He was happy. దాన్ని చాలా సంతోషపడ్డాడు. దాని But God విషయం was not happy. అయితే దేవునికి సంతోషం కలగలేదు. This man is wasting his health. ఇక్కడ తన యొక్క ఆరోగ్యాన్ని పణంగా పెట్టి దానిని వృధా చేసుకుంటూ వచ్చాడు. He is breaking the rules of health. మరి ఆరోగ్య నియమాలను పాటించకుండా వాటిని ఉల్లంఘిస్తూ వచ్చాడు. So God struck him with a disease. అప్పుడు దేవుడు ఒక వ్యాధితో అతనిని మొత్తాడు. He suffered for many days. చాలా కాలం అతను దానిలో బాధపడ్డాడు. And he died, I think, around early 30s. తర్వాత తన యొక్క 30వ దశకంలో ఉన్నప్పుడే 30 ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన చనిపోవడం జరిగింది. What was wrong with this man? ఏంటి ఆయన చేసిన తప్పు? Did he break any of the 10 commandments? 10 ఆజ్ఞల్లో ఏదైనా ఉల్లంఘించాడా? No. లేదు. He committed only one blunder. ఒకే ఒక పెద్ద పొరపాటు చేశాడు. That we read just now from the book of Ecclesiastes. ప్రసంగి గ్రంథంలో ఇప్పుడే మనం చదువుకున్న There is a time for this, there is a time for this, there is a time for this, and you have to do that at that time. ఈ పని చేయడానికి ఒక సమయం ఉంది, ఆ పని చేయడానికి ఒక సమయం ఉంది, ఇంకో పని చేయడానికి వేరే సమయం ఉంది. కనుక ఆ యొక్క నిర్దిష్ట సమయాలలో ఆ పనులే చేయాలి. You must avoid all extremes. కనుక మనం అతిగా ఏది చేయకూడదు. In the name of God, don't get into extremes. దేవుని పేరు చెప్పుకుని ఏదైనా కూడా అతిగా మనం చేయకూడదు. We will lose our health. మన యొక్క ఆరోగ్యాన్ని మనం పోగొట్టుకుంటాం. There was another man by name Henry Martin. హెన్రీ మార్టిన్ అని ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు. He had a 3 post graduation degrees from Oxford in ఆక్స్ఫర్డ్ England. నుంచి 3 మరి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీలు అనుకున్నాయి. Well, God inspired him to go to India. ఆయన భారతదేశానికి వెళ్లి పరిచయం చేయాలని దేవుడు ఆయన ప్రేరేపించాడు. He had a great burden to win people. మరి మనుషులను మారు మనసులో నడిపించాలని చాలా భారం కలిగిన వాడు. He came. వచ్చాడు ఇక్కడికి. North of Bengal, he settled down. ఉత్తర బెంగాల్ ప్రాంతంలో ఆయన స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకున్నాడు. And he started reading తర్వాత ఆయన the Bible. బైబిల్ చదవడం ఆరంభించాడు. He started translating the Bible into 2-3 languages. తర్వాత 2-3 భాషల్లోకి బైబిల్ని అనువాదం చేయడానికి కూడా ప్రయత్నించాడు. Still he was not happy. He wanted to translate into more languages. అయినప్పటికీ ఆయనకు సంతోషం ఇష్టం కలగలేదు కాబట్టి ఇంకా అధికమైన భాషల్లో he cut short his sleep. తర్వాత నిద్ర పోగొట్టుకున్నాడు. He neglected his eating. తన యొక్క ఆహారాన్ని అజాగ్రత్తగా చేశాడు, ఆహార అలవాట్లను. He broke the rules that are mentioned in the book of Ecclesiastes. మరి ప్రసంగి గ్రంథంలో ఉన్న వ్రాయబడిన నియమాలను అతను ఉల్లంఘించడం జరిగింది. Time to sleep, a time to eat, a time to relax, all those things are mentioned over there. తినటికి ఒక సమయం ఉంది, మరి పని చేయడానికి ఒక సమయం ఉంది. ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన ఉల్లంఘించడం జరిగింది. This man broke all those rules. మరి ఆ యొక్క నియమాలన్నిటినీ ఇతను తృణీకరించాడు, ఉల్లంఘించాడు. God struck him with a disease. దేవుడు ఒక వ్యాధితో ఆయనను మొత్తడం జరిగింది. And he died in his early 30s. ఆయన 30 ఏళ్ళ ప్రాంతంలోనే చనిపోవడం. Wonderful man. అద్భుతమైన వ్యక్తి. There was not a sin in him, any other sin. ఒక్క పాపం కూడా, వేరే పాపం ఏదీ లేదు ఆయనలో. He just disobeyed the instruction God has given for God's people to lead a healthy life in the Bible. దేవుని ప్రజలకు ఆరోగ్యం నిమిత్తమై దేవుడిచ్చిన నియమాలను ఆయన తృణీకరించడం జరిగింది, అజాగ్రత్త చేయడం జరిగింది. There are quite a number of the believers, they are sitting before the television and before other things. చాలా మంది విశ్వాసులు టెలివిజన్ ముందు కూర్చోవడమో లేక వేరే పనులు చేయడమో దీర్ఘకాలం అక్కడ సమయం వృధా చేయడం జరుగుతుంది. God is not happy about that. దేవుడు దాని విషయంలో సంతోషపడడు సుమా. Minimum hours of sleep that God has ordained for an ordinary person, he must
must get that sleep. ఒక మామూలు సగటు వ్యక్తికి దేవుడు ఫలానా కొంత సమయం నిద్రపోవాలని ఉద్దేశించినప్పుడు ఆ యొక్క సమయం నిద్ర ఆ మనుషునికి జరగాలి. Otherwise, God himself will allow diseases to strike us. లేకపోతే దేవుడు తానే మనలను వ్యాధులను మనల్ని ఆక్రమించుకోవడానికి ఆయనే అనుమతిస్తాడు. You shall worship the Lord your God only. నీ దేవుడైన యెహోవానే నీవు సేవింపవలెను. I was suffering with some kind of peculiar gastric disease for nearly 8 years. నేను దాదాపు 8 సంవత్సరాలుగా ఒక విధమైన వింతైన కడుపులో ఉన్న మంట అనే వ్యాధితో లేక ఒక గుణంతో నేను బాధపడుతుండేవాడిని. I was a lecturer at that time. ఆ సమయంలో నేను లెక్చరర్గా పనిచేస్తుండేవాడిని. I suffered very badly. చాలా ఘోరంగా నేను బాధపడ్డాను. I went to the best of the physicians at that time by name Dr. Menon. డాక్టర్ మీనన్ అని ఆ దినాల్లో అతి ప్రసిద్ధి చెందిన ఒక ఫిజిషియన్ దగ్గరికి నేను వెళ్ళడం జరిగింది. And he put me on certain medicines. ఆయన కొన్ని మందులు నాకు ఇచ్చాడు. I went on taking them very regularly. ఆ మందులన్నీ ఏ క్రమం తప్పకుండా నేను వేసుకుంటూ ఉన్నాను. But this disease did not disappear. అయితే ఈ వ్యాధి నాలో నుంచి మాయం అవ్వలేదు. It continued to disturb me for nearly 8 to 10 years. అలాగే నన్ను దాదాపు 8 నుంచి 10 సంవత్సరాల వరకు నన్ను కలవరపరుస్తూనే ఉంది. Then a close friend of mine, తర్వాత నాకు సన్నిహితుడు ఒక స్నేహితుడు, an evangelist, ఆయన ఒక సువార్తికుడు, who resigned his government job తన యొక్క ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశాడు. and serving in Telangana area, he met me. మరి తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఆయన దేవుని సేవించడం జరుగుతూ ఉండింది. He brought this particular word to my notice. ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైన ఈ వచనాన్ని నా గమనంలోనికి తెచ్చాడు. Thou shalt worship the Lord your God only. నీ దేవుడైన యెహోవాను మాత్రమే ఆయననే నీవు సేవించవలెను. He asked me to examine myself. ఆయన నన్ను నేను పరీక్షించుకోనమని అడిగాడు. Are there anything that you love more or you love as much as you love God? నీవు మరి దేవునిని ప్రేమించే దానికంటే వేరే వాటిని నువ్వు ప్రేమించే ఇతరమైన విషయాలు నీ దగ్గర ఏమైనా ఉన్నాయా? Have you got any hobbies? ఏమైనా అలవాట్లు గానీ ఇంకేమైనా నీలో ఉన్నాయా అని అడిగాడు. Examine yourself. నిన్ను పరీక్షించుకో. Then I cried, I bitterly cried. I spent nearly one day. I asked the Lord. The Lord showed me, the Lord told me that as I was loving Him, I was also loving what is called as position and popularity. నేను ఒక దినమంతా నన్ను నేను పరీక్షించుకుని మరి ఏడుస్తూ పశ్చాత్తాపడుతూ నన్ను పరీక్షించుకుని ప్రభుని అడిగాను, ప్రభా ఏది నాకు చూపించు అని. అప్పుడు నేను గ్రహించాను, ఒక స్థానాన్ని ఒక పదవిని నేను అధికంగా ప్రేమించడం జరుగుతుందని నేను గమనించుకున్నాను. At that time I was in another church and I was holding some positions in certain organizations. ఆ దినాల్లో నేను వేరొక సంఘంలో ఉండేవాడిని. ఆ యొక్క సంస్థలో ఆయా ఉన్నతమైన పదవులలో నేను ఉండేవాడిని. I realized and I deeply regretted. దానిని గ్రహించడం జరిగింది. ఎంతో నేను బాధపడ్డాను, దిగులు పడ్డాను. Then I gave up everything. తర్వాత దానన్నిటిని నేను విడిచిపెట్టేశాను. I resolved that I will not desire for any position in life. అప్పుడు నేను అనుకున్న నా జీవితంలో ఏ పదవికి కూడా నేను ఆశించడం అనేది జరగకూడదు. Whatever the Lord gives, I will take it. ప్రభు ఏదైనా ఇస్తే నేను అది తీసుకుంటాను. That disease that struck me for nearly 8 to 10 years, that went away. 8 సంవత్సరాల నుంచి 10 సంవత్సరాల వరకు నన్ను సతమతం చేసిన ఆ వ్యాధి, ఆ గుణం నాలో నుంచి తొలగిపోయింది. You know that famous physician Menon, after treating me for nearly 8 to 9 years, he said, Mr. Bhaskar, for some people this disease will continue till their life. మరి 8 నుంచి 10 సంవత్సరాల వరకు నన్ను ట్రీట్ చేసి ఆయన డబ్బులు ఆయన చేసుకున్న తర్వాత ఆయన అన్నాడు, మరి భాస్కర్ గారు, మరి కొంతమందికి వ్యాధి జీవితాంతం ఉంటుందండి అన్నాడు. So make up your mind, get ready to bear with this. కనుక ఆయన అన్నాడు, బాధపడుతున్న దినాల్లో నీవు మనసు దిట్టం చేసుకుని నువ్వు దానిని బాధపడడం నేర్చుకో అన్నాడు. But then I regretted, I wept
I cried to God and God forgave me. అప్పుడు నేను పశ్చాత్తాపడ్డాను, ప్రభు దగ్గర ఒప్పుకున్నాను, ఏడ్చాను, ప్రభు క్షమాపణ వేడుకున్నాను, ఆయన క్షమించాడు. And from then onwards I am very, very particular about this verse. You shall worship or you shall serve the Lord your God only. ఆ తర్వాత ఈ వచనం విషయమే నాకు చాలా చాలా జాగ్రత్త వహిస్తూ వచ్చేవాడిని. నీ దేవుడైన యెహోవానే నీవు సేవింపవలెను. Then he shall bless your food and your water. అప్పుడు నీ ఆహారమును నీ పానమును ఆయన ఆశీర్వదించును. Then he shall take away the sickness from amongst you. అప్పుడు ఆయన నీ నుండి నీకు వ్యాధిని తొలగించును. That is how the Lord blessed me, and now I am finishing 80 years. అలాగే దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించాడు. ఇప్పుడు దాదాపు 80 సంవత్సరాలు నేను ముగిస్తూ ఉన్నాను. God kept up his promise. దేవుడు తన యొక్క వాగ్దానాన్ని ఆయన నిరూపించుకున్నాడు. He is the same God yesterday, today and tomorrow. నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉండే దేవుడు ఆయన. He is a God who is eager that his children should enjoy normal, healthy life. మంచి ఆరోగ్యవంతమైన జీవితాలను తన బిడ్డలు పాటించాలని దేవుడు ఎంతైనా ఆశిస్తూ ఉన్నాడు. Once more, remember the first thing that we read from the Bible. మరోసారి మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి, మొదటి విషయం If you listen to his word, ఆయన వాక్యమును మనం వినిన ఎడల and follow him, తర్వాత అలాగ మనం జరిగించిన ఎడల, what is the promise? ఏంటి వాగ్దానం? He will allow none of the diseases that Egyptians suffered. ఐగుప్తీయులకు కలిగిన ఏ రోగం కూడా నీకు నేను రానివ్వను అని ప్రభువు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. Our God is the same God even today. మరి ఈ దినం కూడా మన దేవుడు అదే దేవుడు, eager to bless us with health. మరి ఆరోగ్యంతో మనల్ని ఆశీర్వదించాలని ఆత్రుతపడే దేవుడు. So we must follow what the Lord is telling us. కనుక ప్రభు మనకి ఏం చెప్తూ ఉన్నాడో దానిని మనం పాటించాలి. Once more, please follow what we read in Ecclesiastes. There is a time for everything. మరి ఒకసారి ప్రసంగి గ్రంథంలో మనం చదువుకున్న విషయం మనం మరోసారి పాటిద్దాం. There is a time for everything. ఏ పని జరిగించడానికి కూడా దానికి ఒక సమయం అంటూ ఉంది. And it should be done only during that time. Chapter 3. మూడో అధ్యాయం, అదే సమయంలో దాన్ని చేయాలి. A time to be born, time to die, time to plant, time to kill, time to tear, time to build, time to weep. No, like this, so many things are mentioned. పుట్టుటకు, చచ్చుటకు, నాటుటకు, నాటబడిన దాన్ని పెరికివేయుటకు, చంపుటకు, బాగు చేయుటకు, పడగొట్టుటకు, కట్టుటకు, ఏడ్చుటకు, నవ్వుటకు, ఇలా ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయి. And finally, a believer must avoid, a man who fears God will avoid all extremes. Remember that word. మరి చివరిగా, మరి దేవునికి యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగిన వాడు తన జీవితంలో అతిగా పరిగణించబడేవన్నీ కూడా దానిని విడిచిపెడతాడు. May God bless this meditation. దేవుడి యొక్క వాక్య ధ్యానాన్ని దీవించును గాక. Let us pray. Father, we give you thanks and praise this morning for speaking to us on the subject of sickness and health. We are grateful to you for the promises that you have given to us, Father. Help us, Lord, that we obey thy precious word sincerely, so that we may escape any disease that we are seeing millions of people suffering. You are a promise making God and promise keeping God. You are the same God yesterday, today and tomorrow, and therefore we believe that you will fulfill these promises in our lives and definitely help us not to suffer, but to enjoy fairly good health. In Jesus' precious name we pray. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of God the Holy Spirit rest and abide with us now and forevermore. Amen.